यार ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है भाई, मतलब मैंने इन लोग को कल बोला था कि साथ में रहना, वीडियोस बनाएंगे। अरे चिर्रे, अरे इधर आ रे। आए ये क्या सीन है भाई? चेक करो यार, फ़ोन आ रहा है, ये देखो इन लोग का फ़ोन आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या बोलते हैं। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ ब्रो, फ़ोन विन कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट फ़ोन कट कर दे रहे हो। कहाँ है भैया? अभी तो मैं घर के पास था। अरे अभी तो तुम लोग को बोला यार, हाय बोला, तुम लोग ने इग्नोर कर दिया। पर्सनल बात करना है। पर्सनल बात करना है? 8 बजे अपने स्पॉट में मिलो। क्यों, क्या तो भी हुआ कि? आओ वही बताते। सो हेलो गाइस, जैसे कि अपन की बातचीत हुई थी चिर्री और मनुष्य से कि हम लोग हमारे स्पॉट पे बात करने वाले हैं 8 बजे। तो बरोबर 8:15 हो रहा है और मैं अभी उन लोग के वेटिंग में हूँ। क्या है क्या नहीं है हिसाब किताब जो कुछ भी आ जाए, अभी अपने को क्लियर करने का है गाइस। देखते हैं, अभी वेट कर रहा हूँ मैं उन लोग का, जल्दी आ जाए तो बढ़िया है। 8:15 हो गए, उन लोग मुझे बोल रहे थे कि 8 बजे तक वे मीटिंग करना है, क्या है क्या नहीं है, पता नहीं 8:15 हो गया। इन लोग को हो क्या गया अचानक से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या है। एक सेकेंड, कौन? हाँ समझ में आ गया भाई, लग रहा है इन लोग आ गए। चलो जाते हैं, इन लोग को देखते हैं। सो क्या है गाइस, इन लोग आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ पहले कैमरा को छुपा देते हैं, क्या है क्या नहीं, एक बार कवर अप कर लेते हैं इन लोग की भी बातचीत अपने साथ में। तो क्या है ना गाइस, मैं एकदम ऊपर छुप के कैमरा को छुपा दिया हूँ, किसी को भी नहीं दिखाई देगा क्या है क्या नहीं यहाँ पे। तो चलो ऑल सेट है गाइस, ऑल सेट है। अभी क्या है सीन, जरा पता करते हैं इन लोग से। लगता है उन लोग आ गए गाइस, लेके आते हैं उन लोगों को। हाँ आ जाओ ब्रो। और ब्रो और मनोज, ये का तो भी सीन है भाई, हाथ मिला रहा हूँ, ऐसा कर दे रहे क्या हुआ भाई, फोन आ कर तुम ऐसा कर रहे हैं। सो क्या तो भी है भाई, मेहंदी ब्रो ना करदम अवडम ले, तो तुम लोग का क्या सीन है? मैं तुम लोग को कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारे को इससे पहले बुलाया, हाय ब्रो बोलते कि संग तुम लोग हाय ब्रो कर दिए, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का ब्रो तेलुगुला माట్లాడు ब्रो। हाँ ब्रो తెలుగు ఏమేం బ్రో నాకు అర్థం అవ్వట్లే, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తారు? మొన్నటిదాకా మనం చెప్పినాం కదా కలిసి వీడియోలు చేద్దాం, మిమ్మల్ని నేను ఆల్మోస్ట్ చెప్పినా నన్ను తోడుగా తీసుకునేటోళ్ళు మేరే సాత్ మే ఫ్రెండ్స్ కోయి भी नहीं है అని చెప్పినా నిన్న ఎవరితో పోయినా అన్న హార్ట్ ఎక్స్పో కి ఇమ్రాన్ అన్నతో సహీ కలిసిన వీడియో చూడాలనుకుంటున్నావా? ఇమ్రాన్ అన్న హార్ట్ ఎక్స్పో కి పోలే అన్న పోయినా, మళ్ళా ఏమన్నాను మొన్నటిదాకా ఏమన్నా కలిసి తీసాం వీడియో బోలా మళ్ళా బోలా తో తీసుకుని వెళ్ళదా మనం ఇట్లా షార్ట్ ఇచ్చిన మళ్ళా మాకు ఇట్లా అనిపిస్తుంది అన్న, నువ్వే చెప్పు ఒకసారి, నువ్వే ఆలోచించు। मामा मामा आप लोग गलत फहमी में, मैं आप लोग को शॉर्ट नहीं दिया। तो वीडियो क्या है भैया? अरे भैया वीडियो क्या है बोले तो देखो, अपन बोले करेक्ट है, మనం చెప్పినా మనం డైలీ బ్లాగ్స్ తీస్తాం, ఆ రోజు మాట్లాడినాం అయింది, దాని సెకండ్ డే మనం ఎడిటింగ్ లో కూర్చున్నాం, మళ్ళీ వీడియో తీద్దామే అనుకున్నాం, కానీ ఏమైందంటే నాకు సడన్ గా కాల్ వచ్చింది మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి, కావాలంటే కాల్ మాట్లాడిపిస్తాం, ఆటో ఎక్స్పో అవుతుందని నాకే తెలియదు, 40 किलोमीटर इधर నుంచి మనం ట్రావెల్ చేసినాం అది చూడడానికి, भाई देखने के लिए मैं खुद गया 40 किलोमीटर, मेरे को नहीं मालूम, అదే 40 किलोमीटर మనం చూడడానికి పోయినాం బ్రో। ఏమైతుందంటే ఆడ పోయినాక మా ఫ్రెండ్స్ मेरा पुराना बैच వాళ్ళు నాకు తీసుకొని పోయారు, సడన్ గా ఇమ్రాన్ అన్న వాళ్ళు వచ్చారు బ్రో, సడన్ గా మీరు ఒకసారి చూడండి వీడియో మొత్తం చూడండి, ఈ రోజు అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఈవినింగ్ దాకా। ఏమన్నా ఇమ్రాన్ అన్న కోసం పోయినా రీల్స్ లో కోసం వచ్చిన ఏం షార్ట్ ఇస్తావు నువ్వు అర్థమైపోయిందన్న। మామా మీ అందరికి గలత్ మీ ఏడైనా బ్యానర్ ఉంటది చూడండి, ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఈవెంట్స్ అవుతుంది అంటే బ్యానర్ ఉంటది, అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంకా మిరాకిల్ టైప్ అయింది, అయితే నాకు బి ఏం చెప్పాలో అర్థం అవ్వక ఒట్లే ఏదో ఒకటి వచ్చేసి నోటి నుంచి ఇంకా ఏం లేదు। అరే మీరు దానికోసం బాధపడుతురా? మళ్ళీ ఎట్లా ఎట్లా అనుకున్నా పూర్వల్ని పెట్టుకుంటే ఇదే అవుతుంది। మాకు ఒక దగ్గర వాల్ ఉందన్న, ఆడ క్లైమేట్ అన్న వస్తుంది, రంగ్ మిలంగ్ అన్న ఈవెంట్ ఉంది, హోలీ ఈవెంట్ మార్చ్ 3 కి వెళ్ళదుందన్న, రంగ్ మిలన్ ఏమో మా ఫేవరెట్ సింగర్ క్లైమేట్ అన్న వస్తుంది, ఇంకా పులీశ్వర్ అన్న వస్తుంది, పంజాబీ డోల్ ఉందన్న, ఒకసారి తీసుకెళ్ళిపోవాలన్న, నువ్వైనా కదా ఎంజాయ్ చేసినా మాకు గీడ ఎంజాయ్ చేయాలి। అవునా
మీకైనా ఎక్కువ తీసుకొని పోతా. ఎప్పుడు హోలీకా? మార్చ్ అరే 3 మీరు అన్న. ఖాళీ పొక్కటి బాధపడుతుర్రా మా బాబు. ఫేవరెట్ సింగర్ అన్న క్లైమేట్ అన్న వస్తుండు. సరే ఇంకొకటి మిమ్మల్ని తెలియదేమో, సరే మీరు నా ముఖం ఎందుకు మార్చుకోరు, ఫోన్ ఎందుకు లేపాలి దీనివల్ల అన్న? అవునన్నా అరే ఏం పోరోలురా మీరు నిజంగా. మళ్ళా ఎట్లా అనిపిస్తుంది అన్న? వీడియోలు ఏం తీస్తారా, ఆయనతోనే పెద్ద మనిషి ఆయన ఆయనతో ఏం తీస్తాడు అంటున్నాను. అయ్యా ఎందుకురా మామ వేరే వాళ్ళ మాటలు విని మన లైఫ్ ని సంకానాకి పోవడం పెట్టడం. ఒకటి చెప్పాలా, నేను నీకు అప్పుడు కాల్ కూడా చేసిన, ఆ. కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది. అరే ఆ రోజు నా ఫోన్ లో ఛార్జ్ లేకుండే మామ, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. నేను చెప్పిన ఆ రోజు మనం షూట్ చేద్దాం కానీ కొంచెం ఉంటది కదా, నేను ఇక్కడ నుంచి 40 కిలోమీటర్స్ పోయినా, నాకే తెలియదు నా ఛార్జింగ్ ఉంటుందా ఉండదా. ఆడ పోయినాక ఒక ఎట్లా భరించినా నాకే తెలుసు. సరే అది వదిలేసేయండి. ఒకటి చెప్పాలా మిమ్మల్ని, చెప్పాను. మీరు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తారో నాకు తెలియక ఏందో చలో వీడియోలు తీద్దామని నేను ఉండే బ్లాగింగ్ చేసినా. నేను పొద్దున ఇంట్రో మొత్తం కొట్టినా, మీకు తెలియదు. ఒకసారి ఆడ వెనకాల చూడండి కెమెరా ఉంది, ఇక ఆడ కింద చూడండి కెమెరా ఉంది, ఇక ఆడ చూడండి అదో ఆ పట్ట ఉందా రెడ్ కలర్, దాని వెనకాల చూడండి అది మన మెయిన్ కెమెరా. సో ఏంది హాయిగా ఎల్లో చెప్పండి. ఆజో ఇద్దరు ఆజో. సో क्या है ना गाइस, అరే హిందీ బోల్నా బంద్ భయా. సో తెలుగు. సో ఏమైందంటే మన వాళ్ళకి ఫీల్ వచ్చిందంట, నేను వాళ్ళకి పొద్దున్న నుంచి తీసుకొని వెళ్ళలే అని. సారీ ఫోన్ కూడా లేపలే గాయస్ మా అన్న. కాదు ఏంటంటే వాళ్ళకి తోడుకుంటాడని షార్ట్లు ఇస్తాడు షార్ట్ కాదమ్మా. కానీ ఏమనుకోక భయ మళ్ళా మీరు గలత్ ఫెమిలీలో ఉన్నారు. రియాలిటీ ఏంటంటే మన కాడ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, రిహాన్ అనేటోళ్ళు మన బ్రదర్స్, వాళ్ళే ఫోన్ చేసారు ఇట్లా ఆటో ఎక్స్పో అవుతుంది. మనకైతే రియాలిటీ చెప్తున్నా, ఆటో ఎక్స్పో ఏందో మనకు మళ్ళీ ఇంకా ఎంత కోపం వచ్చింది తెలుసా, కాల్ చేస్తున్నాం కాల్ లేపుతలే, ఇంటికి వచ్చి మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది గైస్. ఆ టైంకి మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వాలి. కానీ ఇవి అది మొత్తం లైట్ ఏంది, అది బచ్చా పని అనుకోవాలి. ఏం లేదు మనోళ్ళు అయితే మనకు ఒకటే వచ్చి చెప్పారు, అన్న మాకైతే ఏంది క్లైమేట్ అన్న వస్తుండు. ఎప్పుడు హోలీ మార్చ్ 3 హోలీ రంగ్ మిలంగ్ ఏడా లొకేషన్ కొంపల్లి కొంపల్లి మల్లారెడ్డి కాలేజ్. కొంపల్లి మల్లారెడ్డి కాలేజా. సరే సో क्या है बोले तो चलो सर. అరే తోడా హిందీ తోడా తెలుగు బాయ్. ఏం లేదులే గాయస్, మన వాళ్ళకైతే మనం ఒకటే చెప్తున్నాం, ఆటో ఎక్స్పోకి మనం సడన్గా పోయినాం. ఎట్లా పోయిందో మనకు తెలిసింది. ఆడ మస్తు నెక్స్ట్ లెవెల్ అయింది. खिराक हो गया बोल रहा हूँ मैं. आप लोग भी वो वीडियो जाओ देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डालतू देखो ఆ వీడియో పోయి చూడండి. ఇప్పుడు ఏం లేదులే గైస్, మన వాళ్ళకి నేను ప్రామిస్ ఇస్తున్నా భాయ్, తుమ్ దోనోకు మే పక్కా ప్రామిస్ నేను ఇస్తున్నా. మీకు రంగ్ మిలన్కి ఇవ్వాలని ఉంది కదా, నేను తీసుకొని పోతా. సరే అండి. అది అయిపోయింది వదిలేసేయండి. ఇంకా ఏం లేదు ఇద్దాం. సో ఏం లేదులే గాయస్, ఇప్పటి నుంచి రియాలిటీ చెప్పాలంటే మనం హైదరాబాదీస్ కదా. నాకు చాలా మంది కమెంట్ చేసిర్రు ఇన్స్టాలో అవి, ఇంకా చాలా మంది జెన్యున్గా లైవ్గా కలిసినాక వాళ్ళు బి చెప్పారు బాయ్ మీరు వీడియోలు అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ చేస్తుర్రు. ఏం లేదులే కొంచెం ఇప్పటి నుంచి తెలుగులో చేయండి, ఒక 10 వీడియోలు అయినా తెలుగులో వేయండి, మాకు బి అర్థమయ్యేటట్టు. ఏంటంటే మాకంత హిందీ తక్కువ వస్తుంది, తోడా వస్తుంది అంటారంట. ఐసా సో ఏం లేదులే గాయస్, ఇప్పటి నుంచి మనది ఏంటంటే బ్లాగింగ్స్ బి చేస్తాం, ఇంకా కొన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ టైప్స్ ఏదో ఒకటి బ్లాగింగ్ గిగింగ్ A to Z చేస్తాం, ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేస్తాం, ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ A to Z చేస్తాం. మేము ముగ్గురమే ఉంటాం గాయస్, కలిసేసి ఉంటాం. ఎప్పుడు దాకా అంటే అప్పుడు దాకా అంతే కథ, ఇంకా ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏంటంటే కొన్ని షార్ట్ వీడియోస్ బి చేస్తాం గైస్, కొన్ని కామెడీస్ ఉంటాయి, కొన్ని రియాలిటీస్ బి ఉంటాయి. ఏడ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం, మన తమ్ముల్ని అందరినీ కలిసేసి మనం పోదాం. ఏం లేదులే, ఇది వీడియో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి మనం కొంచెం తెలుగులో అయితే మన వీడియోస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గైస్. మీ అందరికి ఒకటే చెప్తా, కొంచెం ఇప్పుడు దాకా చాలా సపోర్ట్ చేసారు, ఇంకా సపోర్ట్ చేయండి. మీ ప్రేమతో మీ హార్ట్తో చాలా సపోర్ట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్కి అయితే గట్టిగా క్లిక్ చేసేసి ఇరాగొట్టేయండి. ఇంకా ఏం లేదులే, మనం అందరం కలుద్దాం మన నెక్స్ట్ వీడియోలో. అప్పటికి అందరు సపోర్ట్ చేయండి. లవ్ యూ, బాయ్, టాటా గైస్. కలుద్దాం గైస్ రంగ్ మిలంగ్ మేళాలా. ఇప్పుడు మనం అందరం డైరెక్ట్ ఏంటంటే రంగ్ మిలంగ్ మేళాలా కలుద్దాం. సో ఇప్పటి నుంచి అయితే మన తెలుగు వ్లాగ్స్ ఇంకా షార్ట్ వీడియోస్ బి మనం ట్రై చేస్తాం. ఇప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఏంటంటే షార్ట్ వీడియోసే చేద్దాం. మన హైదరాబాద్లో అవి చాలా మంది ఎట్లా అంటే షార్ట్ వీడియోస్ లవర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, వ్లాగింగ్ అనేటోళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది. ఇప్పటి నుంచి మనం మొత్తం ప్రయత్నం చేస్తాం. हमला क्या भी है जो भी है तेलुगु, हमला धीरे धीरे सब कुछ ले गए हैं अपने तरफ से गाइस. हिंदी तेलुगु सब कुछ रिमिक्स रहता और शॉर्ट वीडियोस भी रहेंगे, फनी कंटेंट्स भी रहेंगे, अच्छे खासे एक्सप्लोरिंग भी रहेंगे. तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टाटा गाइस. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में.